हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। पुतुरा गिहारे खुड़ी बिया केमिति शांत हैला। मोर पुतुरा मते एकुटिया पाई केमिति मते बहुत गेईकी शांत करिथिला से विषय रे मु आज आपण मानकु कहिबी। तो चलंतु देरी न करी स्टोरी को स्टार्ट करबा। मोर गोटे पुतुरा थिला। तार बयस 18 वर्ष। मु सेतबळे नुआ नुआ मैरेज होई थाए। सेतबळे मो बयस 25 वर्ष होइटी बहुत बड़ थिला। मो दूध को जी मध्य देखुथिला तार बांड पूरा काठेई जाउथिला। मो पुत्रा मध्य मते बहुत लुचि लुचि देखे। मो पुत्रार नजर मो उपरे थिला, मु ताहा जानि नथिली। दिने आम घरर समस्ते बुलिबा पई बाहर को गले। मु जाई पारिली नाही काहेकि ना मोर देह बहुत खराब थिला। आउ मो पुतुरार सेतबेले एग्जाम चलथिला तो से मध्य जिबा पई मना गला। आमे दुई जण घरे रहिलो। मु सोई थाए, मो पुतुरा आसी मो पाखरे बसिला। आउ कहिला, खुड़ी आउ तमर देह तो बहुत खराब अच्छी, घरे तो केही नाहांती, तो मु तमर गोड़ हाथ घसीदेवी आनंतु। मु मना करिबा सत्वे तेल आनी मो गोड़ हाथ रे मारी मालिश कला। आउ ता हाथ को धीरे धीरे मो गोड़ रे घसी घसी ऊपर को आनिबा पई लागिला। मते बहुत भल लागुथाय। मु किंतु भाबी नथिली ता मनरे खराब भावना रखी से एमिति करूची। से धीरे धीरे ऊपर को आनी आनी मोर बियारे हाथ बजेई देला। मु चमकी पड़ी उठी गली। मु कहली, अरे थाउ, मोर दरकार नहीं। से कहला, ना ना खुड़ी, आउ सेमती हबनी, मोर भूल रे तुम बियारे हाथ बाजीगला। मु ता मुह को चाही रही थाए, ये कौन मते एमिति कहूची। मु मध्य आ किछि भाबिली नाही। तापरे से पुणी थरे घसीबा पई लागिला। तापरे धीरे धीरे कहिला, खुड़ी तमर झियो बेले कौन बॉयफ्रेंड थिला। मु कहली, अरे नाही, मोर नथिला। मु केवल तम बापा को बाहा हेची, मोर बॉयफ्रेंड किछि भी नथिला। मोर गोटे बॉयफ्रेंड थिबो मु जाने। मु जेते मध्य मना कली से जमा मध्य मो कथारे विश्वास कला नाही। मु सेठु बाध्य होई ताकू मोर स्टोरी कहली। मु कहली, हाँ, मोर गोटे बॉयफ्रेंड थिला। आउ से मते भी बहुत भल पाउथिला, मु मध्य ताकू बहुत भल पाउथिली। सेइटु मो पुतरा पचारला, तमर कौन से बेसी पसंद करे। मु कहली, मोर एई दुईटी बड़ दूध ताकू भारी पसंद थिला। से जेतबेले भी मते देखुथिला मते हक करुथिला। आउ मोर दुई बड़ दूध को हाथ रे धरी बहुत जोरे जोरे चिपुथिला। सेइटु मो पुतरा पचारिला, तुमको केमिति लागे। मु कहली, मते तो बहुत भल लागे, किंतु ताकू केमिति लागे मु सेइटा भल भाबरे जाने नाही। से कहिला, अरे ताकू मध्य भल लागुथबो, तमर एई गोरा तक दूध काहाकू बा भल न लागिबो। तापरे से कहिला, तुमको सी केबे गेहिची ना नाही आगुरु। मु कहली, हाँ, गेहिची, 3 ରୁ 4 थर मात्र गेहिची। से कहला, तमे मिछ कहूच, तमर गिहागुई स्टार्ट होइथिला माने तुमको सी बहुत थर गेहिथिबो। मु जेते भी मना कली से जमा मध्य मो कथारे विश्वास कला नहीं। सेठू मु कहली, हाँ, आमर निहाती दिने छाड़ी दिने थरे ना थरे आमर गिहागुई हुए। मो पुत्रा कहला, ताहले तमे जेतेबेले सान बापा को बाहा हलो सेतेबेले सी कौन ए कथा जानी पारिलानी, सी रागिले नाही। सेठू खुड़ी कहले, अरे ना, से जानी पारिले हेले किंतु से रागिले नाही, काहेकि ना तांकर भी अलग आड़े चक्कर थिला। और से मध्य तांकर गर्लफ्रेंड को डेली गेहुथिले। मु कहली, सी तुमको गेही केमिति जानी पारिले। मु कहली, अरे गिहा गोई हेले बिया ढिला हो जाए, सेठी आउ किए गेहिला माने सी जानी पारे जे मु आगुरु गिया खाइची बोली।
ସେମିତି ତୁମ ବଡ଼ ସାନ ବାପା ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ପୁତୁରା ସେଇଠୁ ମୋତେ କହିଲା, ଖୁଡ଼ି ତୁମକୁ ନା ଦେଖିଲେ ମୋର ବାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କାଠେଇଯାଏ। ତମେ ଦେଖ ମୋ ବାଣ୍ଡର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି। ଏହା କହି ତାଙ୍କ ହାତ ଆଣି ମୋ ହାତ ନେଇ ତା ବାଣ୍ଡକୁ ଧରେଇ ଦେଲା। ତା ବାଣ୍ଡଟା ପୁରା ଗରମ ହାତକୁ ଜଣା ପଡ଼ୁଥାଏ। ମୋର ହାତ ଗୋଡ଼ ସେତେବେଳେ ଥରୁଥାଏ। ମୁଁ କହିଲି, ତମେ ମୋର ହିସାବରେ ପୁତୁରା ହେବ, ତମେ ଏହା କର ନାହିଁ। ସେ କହିଲା, ପୁତୁରାରେ କ'ଣ ଅଛି? ତମେ ତ ପୁରା ବେଧିଟା, ଚାରିଆଡ଼େ ଘିଆ ଖାଇ ଖାଇ ଆସିଛ। ମୁଁ ତମଠାରୁ ବି ବେଶୀ ସାନ ନୁହଁ, ମୋ ଠାରୁ ବି ଘିଆ ଖାଅ। ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ଗଡ଼େଇ ପଡ଼େଇ ଗେଇବି। ମୁଁ କହିଲି, ନା, ସେଇଟା ମୁଁ ହେବାକୁ ଦେବିନି। ସେ କହିଲା, ବେଧି, ତୁ ଯଦି ଦେବୁନି ଆଉ କିଏ ଦେବ? ତତେ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତୋର ଦୁଧ ଉପରେ ମୋର ବଡ଼ ନଜର। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଏକ୍ଜାମ୍ ନଥିଲେ ବି ମୁଁ ମିଛରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି କହି ଗଲି ନାହିଁ ବାହାରକୁ ତତେ ଗେଇବି ବୋଲି। ଆଉ ତୁ ଯଦି ନ ଦେବୁ ତାହେଲେ ତୋର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କହିବି। ଆମ ଘର ଲୋକ ତତେ ଛିଛିକାର କରିବେ। ମୁଁ ଡରିଗଲି। ମୁଁ ତା କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି, ମୋତେ ଉଠେଇକି ମୋତେ ହଗ୍ କରି ଧରିଲା। ଆଉ ମୋ ବ୍ଲାଉଜ ଭିତରେ ତା ହାତକୁ ପୂରେଇ ମୋ ଦୁଧକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦଳିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ମୋତେ ବଡ଼ ମଜା ଲାଗୁଥାଏ। ସେ ମୋତେ କହୁଛି, ଦୁଧ ବାଲି, ତୋର ଦୁଧ କେତେ ବଡ଼? ମୋ ହାତ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ମୁଁ କହିଲି, ହଁ, ମୋର ଦୁଧ ବହୁତ ବଡ଼। ସେ କହିଲା, ତମର ତ ବ୍ଲାଉଜ ଉପରୁ ବେଶୀ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ତମର ଦୁଧ ଦୁଇଟି ବହୁତ ବଡ଼ ଅଟେ। ଏହା କହି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦଳିଲା ଆଉ ମୋର ବେକ, ପିଠି ପଛ ସବୁ କିସ୍ କଲା ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ କାମୁଡ଼ିଲା। ଏମିତି ବହୁତ ସମୟ କରି ମୋର ବେକ, ମୋ ଦୁଧ ସବୁ ନାଲି ପକେଇ ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ମୋର ବ୍ଲାଉଜ ଫ୍ଲାଉଜ ସବୁ ଖୋଲିକି ମୋତେ ପୁରା ଲଙ୍ଗଳା କରି ମୋ ଦେହକୁ ପୁରା ଗୋଡ଼ରୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାଏ। ମୁଁ କହୁଥାଏ, ତମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ସେ କହିଲା, ତମର ଯେଉଁ ଦୁଧ ଠିଆ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଛି ତାକୁ ଦେଖୁଛି, ଆଉ ତମ ବିଆ ମଧ୍ୟ କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖୁଛି। ତମ ବିଆରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ପୂରେଇବି କୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ପୂରେଇବି ନା ନାହିଁ? ମୁଁ କହିଲି, ପୂରାଅ। ସିଏ ପୂରେଇଲା। କହିଲା, ତମ ବିଆଟା ଖାଲି ଧକ୍ ଧକ୍ କରୁଛି, ଛଟ୍ ଛଟ୍ ଭିତରେ କେମିତି ହେଉଛି। ମୁଁ ଆଜି ତମକୁ ଗେଇକି ହିଁ ଛାଡ଼ିବି। ମୁଁ କହିଲି, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋତେ ଗେଇ ଦିଅ। ମୋର ଦିଇଟି ଫଡ଼ିଆ ନେଇ ମୋତେ ଖଟ ସାଇଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଲା ଆଉ ମୋର ଗାଣ୍ଡିକୁ ଖଟ କଡ଼ରେ ଦେଲା। ନେଇ ମୋ ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼ ତା କାନ୍ଧ ଉପରେ ରଖି ତା ବାଣ୍ଡକୁ ମୋ ବିଆ ଭିତରେ ପୂରେଇ ମୋତେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଆଗ ପଛ କରି କଚ୍ କଚ୍ କରି ଗେଇଲା। ମୁଁ ଖାଲି ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୋତେ ବହୁତ କାଟୁଛି, ମରିଯିବି, ଏମିତି କହିଲି। ତାପରେ ସିଏ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା, ମୋତେ ଟାଣି ନେଲା ଆଉ ମୋ ମୁହଁ ନେଇ ତା ବାଣ୍ଡରେ ଜାକିଦେଲା। ମୋ ଚୁଟିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ବାଣ୍ଡ ଭିତରେ ମୋ ମୁହଁକୁ ଆଗ ପଛ କଲା। ମୋର ପୁରା ତା ବାଣ୍ଡ ଏତେ ବଡ଼ ଥିଲା, ମୋର ତଣ୍ଟି ଯାଇ ପୁରା ତା ବାଣ୍ଡ ପଶି ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ଏମିତି ବହୁତ ସମୟ ଚୁଷିଲି। ତାପରେ ମୋତେ ସିଏ ପୁରା ଟେକିକି ତା କାଖକୁ ନେଇଗଲା ଆଉ ତା କାଖ ଉପରେ ରଖି ମୋତେ ବହୁତ ସମୟ ଗେହିଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭାବୁଥାଏ, ମୋ ପୁତୁରା ଛୋଟ ହେଲେ ବି ତାର ବହୁତ ବିଷ। ଏମିତି ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କେବେ କୁକୁର ଭଳି ଗେହି ନାହାନ୍ତି, ଇଏ ଯେମିତି ଗେହୁଛି। ଏହା ଭାବିଲି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ। ସେ ମୋତେ କହୁଛି, ଆରେ ଖୁଡ଼ି, ତମେ କ'ଣ କିଛି କହୁନାହ? ତମକୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁନି ମୋର ଗିଆ? ମୁଁ ସେଇଠୁ କହିଲି, କ'ଣ କହିବି? ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ତମେ ଯେମିତି ଗେହୁଛ ମୋତେ ଆଜି ଯାଇ କେହି ବି ଗେହିକି ଶାନ୍ତି କରିନାହାନ୍ତି। ତମେ ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ ଗେହ। ମୁଁ କହିଲାରୁ ସେ ହସିଦେଲା। ତାପରେ ମୁଁ କହିବା ପରେ ମୋତେ ଆହୁରି ଜୋରେ ଜୋରେ ଖଚ୍ ଖଚ୍ କରି ଘେଇଲା। ମୋର ବିଆଟା ଖାଲି ଛଟ୍ ଛଟ୍ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ତାପରେ ମୋତେ ପେଟେଇ ଦେଲା ଖଟ ଉପରେ। ମୋର ଗୋଟେ ଜଙ୍ଘ ଟେକିବା ପାଇଁ ଖଟ ଉପରେ ରଖିବା ପାଇଁ କହିଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ରଖିଲି। ମୋତେ ପଛ ଆଡ଼ୁ ପୁଣି ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ପୂରେଇ ମୋତେ ଗେଇଲା।
ମୋତେ ତାପରେ ପୁଣି ଶୁଏଇଦେଲା। କହିଲା ତୁମ ଦୁଧ ଦୁଇଟିରେ ଗେଇବା ପାଇଁ ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଏହା କହି ମୋ ଦୁଧ ମଝିରେ ଟିକେ ଛେପ ଦେଇଦେଲା ଆଉ ମୋ ଦୁଧକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବା ପାଇଁ ମୋତେ କହିଲା। ମୁଁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଲି। ମୋ ଦୁଧ ଉପରେ ସେ ବହୁତ ସମୟ ଗେଇଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାର ବୀଜ ବାହାରିଲା। ମୋ ପାଟିରେ ତା ବୀଜ ଆଣି ଛାଡ଼ିଦେଲା। ସେଦିନ ଗଲା। ତା ପରଦିନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଆମ ଘର ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ନ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସିଏ ମୋତେ ଲୁଚି ଛପି ଗେଉଥାଏ। ମୁଁ ଯେତେ ବି ମନା କଲେ ସିଏ ଲୁଚି ଲୁଚି ପଛପଟୁ ଆସେ ଆଉ ମୋତେ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରେ, ଜବରଦସ୍ତି ମୋ ଦୁଧ ଚିପେ। ମୋର ଇଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତି ଗେହେ। ଏମିତି ଭାବରେ ଗେହି ଗେହି ମୋର ପୁରା ଦେହ ସାରା ଚିହ୍ନ ଚିହ୍ନ କରିଦେଇଥିଲା। ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଶୋଇବା ପାଇଁ ଗଲୁ ଦୁଇ ଜଣ ରୁମ୍କୁ ଯେମିତି ଯାଉ ପ୍ରତିଦିନ। ସେ ମଧ୍ୟ ମୋର ବ୍ଲାଉଜ୍ ଖୋଲି ମୋତେ ଗେହିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ମୁଁ ସେଦିନ ପୁରା ଡରି ଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ପୁରା କହିଲି ଆଜି ମୋତେ ବହୁତ ଅଡ଼ୁଆ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଛି, ତମେ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କରିଦିଅ ତାପରେ ମୋତେ ଗେହିବା ପାଇଁ ଆସିବ। ମୋତେ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ରେ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ସେଇଠୁ ସେ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ମୋତେ ଗେହିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କହିପାରୁନଥାଏ ମୋର ଦେହ ସାରା ଚିହ୍ନ ହେଇଛି, ଯଦି ଲାଇଟ୍ଟା ଅନ୍ ରୁହେ ତାହେଲେ ତମେ ଜାଣିନେବ। ସେ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କରି ମୋତେ ଗେହିଲେ। ସେ କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିଲେନି ମୋର ଦେହଟା ଚିହ୍ନ ଚିହ୍ନ ହୋଇଛି ବୋଲି। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ ତମେ ଯେମିତି ଗେଉଛ କିଛି ବି ମଜା ଆସୁନାହିଁ। ପୁତୁରା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗେହିଲା ତାର ବୟସ କମ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଯେଉଁ ଗେହାରେ ଯେଉଁ ମଜା ସେଇଟାରେ ତମ ଗେହାରେ ନାହିଁ। ହେଲେ ସେ କଥା ମୁଁ ସ୍ୱାମୀକୁ କହିପାରୁନଥିଲି। ସେ ଗେହିକି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ମୋତେ ତଥାପି ସେଥିରେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଲୁଚିକି ପାଣି ପିଇବା ବାହାନାରେ ବାହାରକୁ ଗଲି। ବାହାର କବାଟଟା ଲକ୍ କଲି ଆଉ ମୋ ପୁତୁରା ରୁମ୍ରେ ଯାଇ ପଶିଲି। ମୋ ପୁତୁରା ମୋତେ ରାତିରେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। କହିଲା ଖୁଡ଼ି ତମେ ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛ? ମୁଁ କହିଲି ତମ ସାନ ଦାଦା ମୋତେ ଗେହିଲା କିନ୍ତୁ ମୋ ବିଆକୁ ଶାନ୍ତ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ତମେ ମୋତେ ଗେହି ଶାନ୍ତ କରାଅ। ତମେ ମୋତେ ଗେହି ଗେହି ଅଭ୍ୟାସ କରିଦେଇଛ। ତମ ଗିଆ ନ ଖାଇଲେ ମୋତେ ରାତିରେ ଜମା ବି ନିଦ ହେଉନାହିଁ। ପୁଣି ଥରେ ମୋ ପୁତୁରା ଗୋଟେ ନୃଶଂସ କୁକୁର ଭଳି ମୋତେ କାମୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ି ଗଡ଼େଇ ପଡ଼େଇ ଗେହିଲା ଆଉ ମୋ ବିଆକୁ ଏତେ ଜୋରରେ ଚାଟୁଥାଏ ମୋର ସବୁତକ ଗରମ ପାଣି ବିଆରୁ ବାହାରି ଯାଉଥାଏ। ସେ ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଟି ଚାଟି ଖାଉଥାଏ। ସେ ଯେତେ ଖାଉଥାଏ ମୋର ସେତେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥାଏ। ମୋ ବିଆକୁ ଏତେ ଜୋରରେ ଜୋରରେ ଗେହି ମୋ ବିଆକୁ ପୁରା ଓଲଟାଇ ଦେଲା। ମୋ ବିଆ ମଧ୍ୟ ଗିଆ ଖାଇ ଖାଇ ପୁରା ଗରମ ଆଉ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେତେ ଗିଆ ଖାଉଥାଏ ସେତେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥାଏ। ମୋ ବିଆରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ମଧ୍ୟ ଜୋରରେ ପୂରେଇଥାଏ। ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ। ଏମିତି ବହୁତ ସମୟ ହେଲା ପରେ ମୋତେ ସେ ବାଥରୁମ୍କୁ ଟେକିକି ନେଇଗଲା। ବାଥରୁମ୍ ଭିତରେ ସାୱାରଟା ଅନ୍ କଲା କରି ମୋତେ ଓଦା କରିଦେଲା। ଓଦା କଲା ପରେ ମୋତେ ଟିକେ କହିଲା ତମେ କାନ୍ଥକୁ ଧରି ନଇଁ ପଡ଼। ମୁଁ କାନ୍ଥକୁ ଧରି ନଇଁ ପଡ଼ିଲି। ମୋ ବିଆ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ପାଣିରେ ପୂରେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ମୋ ଦେହଟା ପୁରା ଓଦା ହେଇଥାଏ। ଖଚ୍ କିନା ବାଣ୍ଡ ପଶିଗଲା। ମୋତେ ଧରି ମୋ ଦୁଧ ଦୁଇଟିକୁ ଧରି ଗେହିଲେ ଆଉ ମୋ ଗାଣ୍ଡିକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଚାପୁଡ଼ ମଧ୍ୟ ମାରିଲା। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଗେହିଲା ପରେ ତାର ବୀଜ ବାହାରିଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପୋଛାପୋଛି ହୋଇ ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଗଲି। ସେ କଥା କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାଇ ଜଣା ନାହିଁ। ଆମର ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ଲୁଚି ଲୁଚି ପୁତୁରା ସହ ମୁଁ ଗିହା